नमस्कार दर्शक बंधु आपण को मु पुणी थे स्वागत करुच्ची ओडिया टीवी यूट्यूब चैनल आज हूँ मार्च 24 तारीख सोमवार। आज सकाल कौन टॉप न्यूज रही आसतु नजर पकईवा ता पूर्व वीडियो को गोटे लाइक कर दिंतु एवं जो मैंने चैनल को एजाए सब्सक्राइब करना चैनल को सब्सक्राइब कर दिंतु। प्रथम खबर महामहिम राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू मार्च 24 तारीख में 2 दिनिया ओडिशा गस्तर आछंती। एही गस्त काल से नयागढ़ जिलार कंटिलोरे प्रभु नीलमाधव को दर्शन करेंगे। पर से दिन राष्ट्रपति कालियापल्ली भारतीय विश्ववस्तु समाज फाउंडेशन प्रतिष्ठा दिवस अवसर में मुख्य अतिथि भाव में जोगदेवे। परदिन अर्थात मार्च 25 तारीख सकाले राष्ट्रपति वायुसेनार विमान में नुआदिल्ली प्रत्यावर्तन करेंगे बोली सूचना रही। परवर्ती खबर नियाली अंचल में पुणी थे अजना जंतुर आक्रमण में 8टी मेंढांकर मृत्यु होइतिबा अभियोग होइछि। अलतलंग गाँवर विष्णु बेहरा गुहाल अजना जंतु पशि 8टी मेंढांकु आक्रमण कर सेमानंकर अंत बुझिला काढ़ी देथिबार अभियोग होइछि। शनिवार सकाले गुहाल में 8टी मेंढा मरिथिबार विष्णु प्रसाद देखिथिले। खबर पाई करछदाराई घटनास्थल में पहुंची सोमवार सरकारी सहायता जोगाई दियाजिबो बोली कहिसंती। परवर्ती खबर झारखंड सरंडा जंगल में नक्सल लैंडमाइन विस्फोरण में सीआरपी जड़े एवं इन्स्पेक्टर सुनील कुमार मंडल शहीद होता सहित जने जवान गुरुतर होती। सूचना मुताबक शनिवार सरंडा जंगल में नक्सल विरोधी अभियान चली बेले हठात शक्तिशाली विस्फोरण होता। एथिरु 2 जन गुरुतर चिकित्सा हेलिकप्टर जोगे रांची निया सेठारे चिकित्सित अवस्था सुनील मृत्यु होतिबार सूचना मिली। परवर्ती खबर मार्च 30 तारीख में कलाहांडी जिला गस्तर जीवे माननीय मुख्यमंत्री महंत चरण माझी। तेबे मुख्यमंत्री गस्त पूर्व धर्मगढ़ विधायक सुधीर रंजन पाटजोशी कलाहांडी जिलापाल प्रशासनिक अधिकारी जिला बीजेपी सभापति जुगल किशोर पोड तांका सहित बीजेपी वरिष्ठ कर्मी ता सहित नेता माने सभास्थल को परिदर्शन करचंती। मुख्यमंत्री हेबा परे मोहन माझींकर यह प्रथम कलाहांडी गस्त बोली जଣାपड़ी। परवर्ती खबर इंडोनेशिया रे 3 जन भारतीय को मादक द्रव्य चोरी अभियोग में मृत्युदंड हो पारे बोली सूचना रही। मीडिया रिपोर्ट अनुसार सिंगापुर एक जहाज 106 किलोग्राम क्रिस्टल मैट ड्रग चोरी अभियोग में सेमानक जाकि इंडोनेशिया करीमगंज जिलार पोंगकर अंचल जुलाई 24 रे गिरफ्त करा जायछि। उक्त 3 जन होचंती भारतर तमिलनाडु निवासी बोली जଣାपड़ी। एप्रिल 15 तारीख में सेमानकर शेष शुणाणी रहितिबा बेले तांको मृत्युदंड मिली पारे बोली जଣାपड़ी। परवर्ती खबर पुणी बढ़िला सुना रेट। 24 कैरेट सुनार मूल्य प्रति ग्राम 570 टंका वृद्धि पाई 8680 टंका होइछि। सेहीपरि 22 कैरेट सुनार मूल्य प्रति ग्राम 520 टंका वृद्धि पाई 7958 टंका होइछि। परवर्ती खबर कालबैशाखी प्रभाव कुआपथर वर्षा और पवन जोगु मयूरभंज जिले में क्षतिग्रस्त मानू संध्या सुधा सहायता राशि दिज्व बोली राजस्व मंत्री सुरेश पूजारी सूचना देते। बांग्रीपोशीर मोहुरबारेली सारसपोशी समेत 10 रु अधिक घर को बुली कालबैशाखी क्षयक्षति समीक्षा करने पर रविवार एने सूचना देते राजस्व मंत्री सुरेश पूजारी सहित नगर उन्नयन मंत्री डॉक्टर कृष्णचंद्र पात्र मध्य स्थिति अनुध्यान करथिले बोली सूचना रही। कुआपथर वर्षा और पवन जोगु प्राथमिक आकलन अनुसार जिलार बांग्रीपोशी बिशोई कुलियणा सारसकणा करंजिया ब्लॉक मोट 19टी ग्राम पंचायत 48टी ग्राम 4775 जन लोक प्रभावित होती। एथिरे 350टी कच्चा घर संपूर्ण भाव नष्ट हो जाता बेले 11टी कच्चा घर क्षतिग्रस्त होती। सहित 295टी कच्चा घर आंशिक भाव नष्ट हो जाता बेले 4 गोटी गाई गुहाल नष्ट होती। एत व्यतीत कुआपथर वर्षा विद्युत जोगाजोग और जल जोगाण और गमनागमन भित्तिभूमि क्षतिग्रस्त होइतिबार अपडेट होइछि। परवर्ती खबर छत्तीसगढ़ सरकार यार नूतन नक्सल आत्मसमर्पण और पीड़िता थैता नीति 2025 अनुसार आत्मसमर्पण करुवा माओवादी को 3 वर्ष पर मागणा खाद्य आश्रय देवाई सरकार जहाँकि घोषणा करती। सहित से प्रति मासरे 10,000 टंका दिज्व बोली अपडेट होइछि। सहित प्रधानमंत्री आवास योजना अधीन से जमी घर पाइपर बोली राजस्व गृह मंत्री विजय शर्मा सूचना देते। यह देशर सबुठारु भल नीति बोली कहवा सहित यह फल अनेक माओवादी आत्मसमर्पण करेंगे बोली आशा करा जाउछि। परवर्ती खबर छत्तीसगढ़ मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय ओडिशा गस्त आसी लोकसभा भवन में मुख्यमंत्री महंत चरण माझी को सौजन्यमूलक साक्षात करथिबा बेले एही अवसर में विभिन्न विषय सहित महानदी जल विवाद संपर्क में उभय मध्य आलोचना होता। उभय राज्यर जनसाधारण हित को दृष्टि रखी यह तुरंत समाधान करा बोली उभय मुख्यमंत्री जहाँकि आलोचना करथिले। परवर्ती खबर राजस्व मंत्री सुरेश पूजारी कारगेट उपरकू ढेलामाड़ कर रायरंगपुर विषय मुख्य राजस्व मंत्री सुरेश पूजारी जाउथबा बेले
ତାଙ୍କ ଟାର୍ଗେଟ୍ ଉପରକୁ ପଥରମାଡ଼ କରିଛନ୍ତି। କାଳବୈଶାଖୀ ପ୍ରବାହ ଅଞ୍ଚଳକୁ ବୁଲି କ୍ଷୟକ୍ଷତି ଅନୁଧ୍ୟାନ କରୁଥିବା ବେଳେ ମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କ ଟାର୍ଗେଟ୍ ଉପରକୁ ଢେଲାମାଡ଼ କରିଥିବାର ଅପଡେଟ୍ ହୋଇଛି। ଏହି ଢେଲାମାଡ଼ରେ ଜଣେ କନେଷ୍ଟବଳ ଆହତ ହୋଇଛନ୍ତି ବୋଲି ସୂଚନା ରହିଛି। ପଥରମାଡ଼ କିଏ କରିଛି, କେଉଁ ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟରେ କରିଛି ତାହା ଏପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ବି ସ୍ପଷ୍ଟ ହୋଇନାହିଁ। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର, ଆସନ୍ତା 27 ତାରିଖରେ ବିଧାନସଭା ଘେରାଉ କରିବ କଂଗ୍ରେସ। ଏନେଇ ପୂର୍ବତନ ବିଧାୟକ ତଥା କଂଗ୍ରେସ ନେତା ଦେବାଶିଷ ପଟ୍ଟନାୟକ ସୂଚନା ଦେଇଛନ୍ତି। ରାଜ୍ୟରେ ନାରୀ ନିର୍ଯାତନା ବଢ଼ି ଚାଲିଥିବା ବେଳେ ଏହାକୁ ବିରୋଧ କରି କଂଗ୍ରେସ ଆସନ୍ତା 27 ତାରିଖ ରାଜରାସ୍ତାକୁ ଓହ୍ଲାଇବ ବୋଲି ଅପଡେଟ୍ ହୋଇଛି। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର, ରାଉରକେଲା ବିର୍ସା ଥାନା ଅଞ୍ଚଳରେ ନକଲି ଇଞ୍ଜିନ୍ ଅଏଲ୍ ତିଆରି କରୁଥିବା କାରଖାନାକୁ ଠାବ କରାଯାଇଛି। ଆୟୁସିନା କଲୋନୀର ଏକ ବିଲ୍ଡିଂରେ ତିଆରି ହେଉଥିଲା ଡୁପ୍ଲିକେଟ୍ ମୋବିଲ୍। ନାମୀ ଦାମୀ ମୋବାଇଲ କମ୍ପାନୀର ଲୋଗୋ ଲଗାଇକି ବିକ୍ରି କରାଯାଉଥିଲା। ରାଉରକେଲା ପୁଲିସ ଦ୍ୱାରା ଚଢ଼ାଉ କରାଯାଇ ହଜାର ହଜାର ମୋବିଲ ବୋତଲ ଏବଂ ପୋଡ଼ା ମୋବିଲ ସହ ନକଲି ବୋତଲଗୁଡ଼ିକ ଜବତ କରାଯାଇଥିବାର ଅପଡେଟ୍ ହୋଇଛି। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର, କୋଲକାତା ନାଇଟ୍ ରାଇଡର୍ସ ରୟାଲ ଚ୍ୟାଲେଞ୍ଜର ବେଙ୍ଗଲୋରରୁ ମ୍ୟାଚ୍ ସହ ପ୍ରତୀକ୍ଷିତ IPL 18ତମ ସଂସ୍କରଣ ଉଦ୍ଘାଟିତ ହୋଇଯାଇଛି। ଗତ ସିଜନ୍ ଭଳି ଏଥର ମଧ୍ୟ IPLରେ ପୁରସ୍କାର ରାଶି ବର୍ଷା ହେବାର ଅପଡେଟ୍ ହୋଇଛି। ନିଲାମ ସମୟରେ ଅନେକ ଖେଳାଳିମାନେ ରାତାରାତି କୋଟିପତି ହୋଇସାରିଛନ୍ତି। ଏବେ କିନ୍ତୁ ବ୍ୟକ୍ତିଗତ ପ୍ରଦର୍ଶନ ବଳରେ ସେମାନେ ଆଖିଦୃଶିଆ ପୁରସ୍କାର ରାଶି ମଧ୍ୟ ପାଇପାରିବେ। ମିଳିଥିବା ସୂଚନା ମୁତାବକ ଗତ ବର୍ଷ ଭଳି ଏଥର ମଧ୍ୟ ଚାମ୍ପିୟନ ଦଳକୁ 20 କୋଟି ଟଙ୍କାର ପୁରସ୍କାର ରାଶି ପ୍ରଦାନ କରାଯିବ। ସେହିପରି ରନର୍ସ ଅଫ୍ ଦଳକୁ 12.5 କୋଟି ଟଙ୍କା ମିଳିବ। ଏହା ବ୍ୟତୀତ ତୃତୀୟ ସ୍ଥାନରେ ଥିବା ଦଳକୁ 7 କୋଟି ଟଙ୍କା ଏବଂ ଚତୁର୍ଥ ସ୍ଥାନରେ ଥିବା ଦଳକୁ 6.5 କୋଟି ଟଙ୍କା ପ୍ରଦାନ କରାଯିବ। ଦଳଗତ ପ୍ରଦର୍ଶନ ପାଇଁ ଏବଂ ବ୍ୟକ୍ତିଗତ ପ୍ରଦର୍ଶନ ପାଇଁ ପୁରସ୍କାର ରାଶି ମଧ୍ୟ ରହିଛି। ସିଜନରେ ସର୍ବାଧିକ ୱିକେଟ୍ ହାସଲ କରିଥିବା ପର୍ପଲ୍ କ୍ୟାପ୍, ସର୍ବାଧିକ ରନ୍ ହାସଲ କରିଥିବା ଅରେଞ୍ଜ କ୍ୟାପ୍, MG ପ୍ଲେୟାର ଅଫ୍ ଦ ସିଜନ୍, ସବୁଠୁ ମୂଲ୍ୟବାନ ଖେଳାଳି, ସର୍ବାଧିକ ଛକା ମାରିଥିବା, ସର୍ବାଧିକ ଚୌକା ମାରିଥିବା, ଶ୍ରେଷ୍ଠ କ୍ୟାଚ୍ ଧରିଥିବା 10 ଲକ୍ଷ ଟଙ୍କା ଲେଖାଏଁ ଏମାନଙ୍କୁ ଯାହାକି ପୁରସ୍କାର ରାଶି ପ୍ରଦାନ କରାଯିବ ବୋଲି BCCI ତରଫରୁ ଅପଡେଟ୍ ହୋଇଛି। ସେହିପରି ପିଚ୍ ଏବଂ ଗ୍ରାଉଣ୍ଡ ପୁରସ୍କାର ମଧ୍ୟ 50 ଲକ୍ଷ ଟଙ୍କା ଦିଆଯିବ। ପ୍ରତି ମ୍ୟାଚ୍ରେ ଯାହାକି ମ୍ୟାନ୍ ଅଫ୍ ଦ ମ୍ୟାଚ୍ ପାଇଁ ମଧ୍ୟ ପୁରସ୍କାର ରହିଛି ଏବଂ ବିଭିନ୍ନ ବିଭାଗର ଶ୍ରେଷ୍ଠ ପ୍ରଦର୍ଶନ ପାଇଁ ମଧ୍ୟ BCCI ତରଫରୁ ପୁରସ୍କାର ରାଶି ପ୍ରଦାନ କରାଯିବ ବୋଲି ଅପଡେଟ୍ ହୋଇଛି। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର, କେନ୍ଦୁପତ୍ର ତୁରାଳୀମାନଙ୍କ ପାଇଁ ଗୋଟେ ବହୁତ ବଡ଼ ଖୁସି ଖବର ରହିଛି। ଏଥର ଯାହାକି ଆପଣମାନେ କେରି ପିଛା ଅଧିକା ଟଙ୍କା ପାଇପାରିବେ। ଆପଣମାନଙ୍କ ଯେଉଁ ଆଗକୁ କେରି ପିଛା 1 ଟଙ୍କା 60 ପଇସା ଦିଆଯାଉଥିଲା, ଏବେ ଯାହାକି ଆପଣ 2 ଟଙ୍କା ପାଇପାରିବେ। ତା ସହିତ ଆପଣଙ୍କର ଯେଉଁ ବୋନସ୍ ଟଙ୍କା ଆଗରୁ କମ୍ ଦିଆଯାଉଥିଲା, ଏବେ ଯାହାକି ଆପଣ ଅଧିକ ଟଙ୍କା ପାଇପାରିବେ। ତା ସହିତ ଆପଣଙ୍କର ଯେଉଁ କନ୍ୟା ବିବାହ ପାଇଁ ଟଙ୍କା ମିଳୁଥିଲା, ଏବେ ଯାହାକି ଆପଣମାନେ 25,000 ଟଙ୍କା ସିଧାସଳଖ ଆପଣଙ୍କ DBT ମାଧ୍ୟମରେ ପାଇପାରିବେ। ଏହା ସହିତ ଆପଣଙ୍କ ପିଲା ଛୁଆ ଯଦି କୌଣସି ସ୍କୁଲ କଲେଜରେ ପଢ଼ୁଥିବେ ତାହେଲେ ଆପଣମାନେ ସ୍କଲାରସିପ୍ ମଧ୍ୟ ପାଇପାରିବେ ବୋଲି ଅପଡେଟ୍ ହୋଇଛି। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର, ଯେଉଁମାନେ IPLକୁ ଫ୍ରିରେ ଦେଖିବାକୁ ଚାହୁଁଛନ୍ତି ସେମାନେ ଜିଓ କମ୍ପାନୀର ସିମ୍ ଯଦି ବ୍ୟବହାର କରୁଛନ୍ତି ତାହେଲେ ଆପଣମାନେ 269 ଟଙ୍କାରୁ ঊର୍ଦ୍ଧ୍ୱ ମୂଲ୍ୟର ରିଚାର୍ଜ କରନ୍ତୁ। ଆପଣମାନେ ଯାହାକି IPLଟିକୁ ଫ୍ରିରେ ଦେଖିପାରିବେ। ଆପଣଙ୍କର ଯେଉଁ ହଟଷ୍ଟାର ରହିଛି ସେହି ହଟଷ୍ଟାରର ସବସ୍କ୍ରିପସନ୍ ଆପଣ ମାଗଣାରେ ପାଇପାରିବେ। ସେଥିପାଇଁ ଆପଣଙ୍କୁ 269 ଟଙ୍କାରୁ ঊର୍ଦ୍ଧ୍ୱ ମୂଲ୍ୟର ରିଚାର୍ଜ କରିବାକୁ ପଡ଼ିବ। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର, ସୁଭଦ୍ରା ଯୋଜନାକୁ ନେଇ। ସୁଭଦ୍ରା ଯୋଜନା ଅଧୀନରେ ଯେଉଁମାନେ ଏପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଟଙ୍କା ପାଇନାହାନ୍ତି ସେମାନଙ୍କୁ ଯାହାକି 5ଟି କାମ କରିବାକୁ ପଡ଼ିବ। ପ୍ରଥମେ ଆପଣମାନେ କ'ଣ କରିବେ, ସୁଭଦ୍ରା ଯୋଜନାର ଯେଉଁ ଫର୍ମ ରହିଛି ସେହି ଫର୍ମଟିକୁ ଆପ୍ଲାଏ କରିଦିଅନ୍ତୁ ଏବଂ ଆପଣମାନେ ଯଦି ଏପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ସୁଭଦ୍ରା ଯୋଜନା ଅଧୀନରେ ଟଙ୍କା ପାଇନାହାନ୍ତି ଆପଣଙ୍କର ଷ୍ଟାଟସ୍ଟିକୁ ଆପଣମାନେ ଚେକ୍ କରିଦିଅନ୍ତୁ। ଷ୍ଟାଟସ୍ଟିକୁ ଚେକ୍ କରିଦେଲା ପରେ ଆପଣଙ୍କର କ'ଣ ପ୍ରୋବ୍ଲେମ୍ ରହିଛି ସେସବୁ ଯାହାକି ଆପଣ ଜାଣିପାରିବେ। ନେକ୍ସଟ ହେଉଛି ଆପଣଙ୍କର ଇ-KYC ପ୍ରୋସେସଟିକୁ ବାୟୋମେଟ୍ରିକ୍ ପ୍ରୋସେସରେ କମ୍ପ୍ଲିଟ୍ କରିଦିଅନ୍ତୁ। ତା ସହିତ ଯଦି ଆପଣଙ୍କର ଆଧାର କାର୍ଡ଼ ପୁରୁଣା ହୋଇଯାଇଛି, ଯଦି ଆପଣଙ୍କର ଆଧାର କାର୍ଡ଼ଟି 10 ବର୍ଷରୁ ଅଧିକା ହୋଇଯାଇଛି ଏବଂ ଆପଣ ଯଦି ସେ 10 ବର୍ଷ ଭିତରେ ଅପଡେଟ୍ କରିନାହାନ୍ତି ତାହେଲେ ଆପଣ ଅପଡେଟ୍ କରିଦିଅନ୍ତୁ। 5 ନମ୍ବରରେ ଯେଉଁମାନଙ୍କର ଆଧାର କାର୍ଡ଼ଟି ବ୍ୟାଙ୍କ ଆକାଉଣ୍ଟରେ ଲିଙ୍କ୍ ନାହିଁ ତାହେଲେ ଆପଣମାନେ ଯାହାକି ଆପଣଙ୍କର ଆଧାର କାର୍ଡ଼ଟିକୁ ବ୍ୟାଙ୍କ ଆକାଉଣ୍ଟରେ ଲିଙ୍କ୍ କରିଦିଅନ୍ତୁ। ଏହି 5ଟି କାମ କରିଦେଲା ପରେ ଆପଣମାନେ ଯାହାକି ସୁଭଦ୍ରା ଯୋଜନା ଅଧୀନରେ 5,000 ଟଙ୍କା ନିଶ୍ଚୟ ପାଇପାରିବେ। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର, ଯେଉଁମାନେ ଅନ୍ତର୍ଦ୍ଦୟ କାର୍ଡ଼ କରିବା ପାଇଁ ଚାହୁଁଛନ୍ତି ତାହେଲେ ଆପଣମାନେ ଅନ୍ତର୍ଦ୍ଦୟ କାର୍ଡ଼ ଏବେ କରିପାରିବେ। କାହିଁକିନା ସରକାରଙ୍କ ତରଫରୁ ଏବେ ଅନ୍ତର୍ଦ୍ଦୟ କାର୍ଡ଼ କରିବା ପାଇଁ ନିର୍ଦ୍ଦେଶ ଦିଆଯାଇଛି। ଆପଣଙ୍କର ଯେଉଁ ବ୍ଲକ ରହିଛି କିମ୍ବା ଆପଣଙ୍କର ଯେଉଁ ପଞ୍ଚାୟତ ରହିଛି ସେହି ପଞ୍ଚାୟତ ସହିତ ଯୋଗାଯୋଗ କରିକି ଆପଣମାନେ ଯାହାକି ଅନ୍ତର୍ଦ୍ଦୟ କାର୍ଡ଼ କରିପାରିବେ। କିନ୍ତୁ ଆପଣମାନେ ଅନ୍ତର୍ଦ୍ଦୟ କାର୍ଡ଼ ପାଇବା ପାଇଁ ଯୋଗ୍ୟ ହୋଇଥିଲେ ଆପଣମାନେ ଯାହାକି ଏହି ଅନ୍ତର୍ଦ୍ଦୟ କାର୍ଡ଼ଟି କରିପାରିବେ। ତେବେ ଆପଣ ଯଦି ଅନ୍ତର୍ଦ୍ଦୟ କାର୍ଡ଼ କରିବା ପାଇଁ ଚାହୁଁଛନ୍ତି ଆପଣଙ୍କ ବ୍ଲକର ଯେଉଁ PO ରହିଛନ୍ତି କିମ୍ବା ଆପଣଙ୍କର ଯେଉଁ GRS ରହିଛନ୍ତି କିମ୍ବା ଆପଣଙ୍କ ପଞ୍ଚାୟତର ଯେଉଁ ସରପଞ୍ଚ ରହିଛନ୍ତି ତାଙ୍କ ସହିତ ଯୋଗାଯୋଗ କରନ୍ତୁ ଏବଂ କ'ଣ ରୁଲ୍ ରେଗୁଲେସନ୍ ରହିଛି ସେହିସବୁ ଯାହାକି ଆପଣମାନେ
ପଚାରି ନିଅନ୍ତୁ ଏବଂ ଆପଣମାନେ ଯଦି ଅନ୍ତର୍ଦୟ କାର୍ଡ଼ ପାଇବା ପାଇଁ ଯୋଗ୍ୟ ହୋଇଥିବେ ଆବେଦନ କରନ୍ତୁ, ଯାହାଦ୍ୱାରା ଆପଣମାନେ ଅନ୍ତର୍ଦୟ କାର୍ଡ଼ ପାଇପାରିବେ। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର ସିଏମ୍ କିଷାନ ଯୋଜନାକୁ ନେଇ। ସିଏମ୍ କିଷାନ ଯୋଜନା ଅଧୀନରେ ଚାଷୀ ଭାଇମାନେ ଆଉ କମ୍ ଦିନ ଭିତରେ 2000 ଟଙ୍କା ପାଇବାକୁ ଯାଉଛନ୍ତି। ଆସନ୍ତା ଏପ୍ରିଲ 30 ତାରିଖରେ ସିଏମ୍ କିଷାନ ଯୋଜନା ଅଧୀନରେ ଚାଷୀ ଭାଇମାନେ 2000 ଟଙ୍କା ପାଇପାରିବେ ବୋଲି ଅପଡେଟ୍ ହୋଇଛି। ସେଥିପାଇଁ ଆପଣଙ୍କୁ ଆପଣଙ୍କର ଇ-କ୍ୟାସ୍ ପ୍ରୋସେସଟିକୁ କମ୍ପ୍ଲିଟ୍ କରିବାକୁ ପଡ଼ିବ। ତା ସହିତ ଆପଣଙ୍କର ଯେଉଁ ଲ୍ୟାଣ୍ଡ ସିଟିଂ ରହିଛି ସେହି ଲ୍ୟାଣ୍ଡ ସିଟିଂକୁ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ମଧ୍ୟ କମ୍ପ୍ଲିଟ୍ କରିବାକୁ ପଡ଼ିବ। ଏହା ସହିତ ଆପଣଙ୍କର ଯେଉଁ ଆଧାର କାର୍ଡ଼ ରହିଛି ସେହି ଆଧାର କାର୍ଡ଼ଟିକୁ ବ୍ୟାଙ୍କ ଆକାଉଣ୍ଟରେ ଲିଙ୍କ୍ କରିବାକୁ ପଡ଼ିବ। ତାପରେ ଆପଣମାନେ ସିଏମ୍ କିଷାନ ଯୋଜନା ଅଧୀନରେ 2000 ଟଙ୍କା ପାଇପାରିବେ ବୋଲି ଅପଡେଟ୍ ହୋଇଛି। ଠିକ୍ ଅଛି, ଏ ଥିଲା ଆପଣଙ୍କ ପାଇଁ ଆଜି ଦିନର କେତୋଟି ବଡ଼ ଖବର। ଆପଣଙ୍କ ଭିଡ଼ିଓ କେମିତି ଲାଗିଲା କମେଣ୍ଟ ବକ୍ସରେ ନିଶ୍ଚୟ ଗୋଟେ କମେଣ୍ଟ କରନ୍ତୁ ଏବଂ କେଉଁ ଜାଗାରୁ ଏହି ଭିଡ଼ିଓଟିକୁ ଆପଣ ଦେଖୁଛନ୍ତି ତାହା ମଧ୍ୟ କମେଣ୍ଟ ବକ୍ସରେ ନିଶ୍ଚୟ ଗୋଟେ କମେଣ୍ଟ କରନ୍ତୁ। ଏବଂ ପ୍ରତ୍ୟେକ ଦିନ ଏମିତି ବଡ଼ ଖବର ଦେଖିବାକୁ ଚାହୁଁଥିଲେ ଏହି ଚ୍ୟାନେଲଟିକୁ ଆପଣମାନେ ରେଗୁଲାର ଦେଖୁଥାନ୍ତୁ, ଯାହାଦ୍ୱାରା ଦେଶ ବିଦେଶର ତଥା ଓଡ଼ିଶାର ବଡ଼ ଖବର ଏହି ଚ୍ୟାନେଲ ମାଧ୍ୟମରେ ଆପଣମାନେ ପ୍ରତ୍ୟେକ ଦିନ ଜାଣିପାରିବେ।